कई दिनों तो जिहड़ी पंजाब दे विच किसान जथेबंदियां ने जिहड़ा 3 ऑर्डीनेंस रिजैक्ट किए है उहदे संबंध विच मैं आप ते श्रोमणी अकाली दल का स्टैंड बड़ा स्पष्ट किया सी कि जिहड़े 3 ऑर्डीनेंस है पंजाब दे जिहड़े सेंटर ने किए है उन्होंने रद्द करने का इक्को एक हल है कि पूरे पंजाब नूं APMC एक्ट राही पूरे डिक्लेयर किया जाए मंडी। एंड जो असी कह रहे सी अज छत्तीसगढ़ सरकार जिहड़ी कांग्रेस की सरकार है उन्हें उन्हें मोहर लाई ते उन्होंने कल तिने ऑर्डीनेंस नूं रद्द करने वास्ते एक एक्ट पास किया असैंबली जिथे सारे पंजाब अपने छत्तीसगढ़ नूं एक मंडी डिक्लेयर करके कि जिथे भी परचेज होगी वो एक सरकारी मंडी होगी आ पास कर दिता। उवें राजस्थान ने उस लाइन पे अपने एक्ट पास किए ते राजस्थान का जो एक्ट पास किया कांग्रेस वो भी कांग्रेस सरकार है राजस्थान के गवर्नर ने वो मोहर भी ला दी है तो एक्ट बन भी गया है क्योंकि शुरू तो असी कह रहे सी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जान के सेंटर की सरकार नाल रल के पंजाब के जनता नूं ते पंजाब की जथेबंदियां किसान जथेबंदियां नूं गुमराह करते लग्या है। आ दोनों स्टेटां छत्तीसगढ़ ते राजस्थान ने जिहड़े एक्ट पास किए हैं एग्रीकल्चर थल्ले किए हैं सैक्शन 14 जिहड़ा एग्रीकल्चर नूं डील करता है जो स्टेट सबजैक्ट है उहदे थल्ले आने एक्ट पास किए हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जान के सैक्शन 14 एग्रीकल्चर थल्ले नहीं किया एक्ट पास उन्हें जान के कॉन्करेंट लिस्ट पास किया। उन्हें पता है कि कॉन्करेंट लिस्ट वापस सेंटर की सरकार को मंजूरी को जाऊगी तो जी सेंटर की सरकार ने नहीं देनी। सो जी असी गल कह रहे सी कि पंजाब नूं कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं कह रहे सी लगातार कह रहे सी जे सही मैंने तो सच्ची लड़ाई किसानों की लड़ना चाहते हो तो एक सैक्शन 4 एग्रीकल्चर थल्ले तुसी पास करो सारे सूबे नूं एक मंडी डिक्लेयर करो ताही आपां पिंड तिने ऑर्डर रद्द होणगे। पर मैं शुरू तो भी कह रहा सी कैप्टन अमरिंदर सिंह ते सेंटर की सरकार एक फिक्सड मैच खेल रहे हैं। तुसी देखिया कि कैप्टन की जिहड़े सरकार है मोदी सरकार तरफों पूरी सपोर्ट इसलिए मिल रही है जड़ियां दूजियां कांग्रेस की सरकारों अज तक नहीं मिली क्योंकि जो कैप्टन मोदी सरकार चाहती है वही कैप्टन साहब करते हैं। तो मैं किसान जथेबंदियां भी अपील करना चाहना दसना चाहना थोड़े पिंड ते भी छुरा मारे कैप्टन ने ते जिहड़े पंजाबी सारे किसानों के पिट ते विछड़ा मारिया ते अज जो छत्तीसगढ़ की सरकार ने कर दिता ते राजस्थान सरकार ने कर दिता क्लीयर है कि कैप्टन नहीं चाहता काले कानून जिहड़े बनाए किसानों वास्ते वो रद्द होण। कैप्टन ने वो जिहड़े काले कानून है उन्होंने असैंबली में जिहड़ा एक्ट जब पास किया वो रद्द नहीं किया सगों वो कल्ला अमेंडमेंट्स की है जोड़ी जो अमेंडमेंट है वो थोड़ा पता है मतलब है कि उन्हें वो काले कानून मान लिया है। सो कैप्टन की सच्चा असली चेहरा सामने आ गया वह जो फ्रॉड पंजाब के जनता ने किया सामने आ गया। उदों तो कैप्टन अमरिंदर सिंह कहता सी कि जो सुखबीर सिंह बादल कहते एक मंडी बनाना वो हो ही नहीं सकता वायबल नहीं है। मैं कैप्टन साहब को पूछना चाहना थोथों चंगा तो थोड़े अपने पार्टी के छत्तीसगढ़ के मुख्य मंत्री है जिन्हों ने सही मैंने तो कानूनी राय लीती कॉन्स्टिट्यूशन राय लीती जिमें असी कॉन्स्टिट्यूशन की राय लीती सी ते सारे हिंदुस्तान के जिन्ने भी कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट है उन्होंने भी आई राय है कि सेंटर के काले कानून तां रद्द होणगे जे एक मंडी डिक्लेयर की जाऊगी तो साडी जिहड़ी गल सी वो सच्ची हुई ते कांग्रेस का ते कैप्टन का सच्चा असली चेहरा सामने आया। हाँ जी दूजी गल
ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੇਰਲਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 25 ਫਸਲਾਂ ਤੇ MSP ਆਪ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਸੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਕੇ, ਤੇ ਆਹ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ। ਕੇਰਲਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ 25 ਫਸਲਾਂ ਤੇ MSP ਆਪਣੇ ਆਪ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ। ਹੁਣ मैं कोई सवाल थोड़े तो इसके पीछे वजह क्या हो सकती है, आपको क्या लग रहा है कि मोटिव क्या है कैप्टन का? कैप्टन अमरिंदर सिंह, आपको मालूम है कि कैप्टन कांग्रेस के सारी स्टेटों में सेंटर सरकार ने डिस्टेबलाइज किया, राजस्थान को भी किया, मध्य प्रदेश को भी तो सरकार ही हटा दी। कैप्टन कैसे खुशी से बैठा है, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह जो सेंटर से हुक्म आता है वो वैसे सब सारे हुक्म मानता है। ये स्पष्ट है कि ये जो कानून बनाने थे, जो असली कानून बनाना था रद्द करने के लिए, वो तो बनाया नहीं। जो उनके जो कानून से रद्द नहीं हो गए ये एक्ट, वो उसने अंडर सेक्शन कंकरेंट लिस्ट के थले बनाया, तो ओदी सारी असली ओदी चेहरा सामने आ गया। मैं कोई बेनती करना चाहना है किसान जथेबंदियां नूं भी कि वो पछाणन किहड़े दिलों तुहाडे नाल है, कौन सच्ची थोड़ी लड़ाई लड़ रहा है तो कौन ड्रामे कर रहा है। तुसी कांग्रेस की सरकार दे गल्लां च मैं कहा सी कि ना आओ, क्योंकि उन्हें धोखा दिता है, ते अज वो सामने आ गया कि उन्होंने ही पार्टी के मुख्यमंत्री ने सच्चा फैसला लिता छत्तीसगढ़ ने, तो जो इको एक इलाज सी काले कानून रद्द करना उन्होंने अपनाया। तो इस करके किसान जथेबंदी को अपील करना है कि सब तो वड्डे जिहड़े थोड़े तो पिठ ते छुरा मारिया वो कैप्टन है, तो कैप्टन नाल तुसी मीटिंग थोड़ियां चलदी रहिंदियां, उन्हें स्पष्ट करो कि जे जदों तक तुसी पंजाब की असैंबली अपनी कैबिनेट राही एक मंडी नहीं बनाउंदे, उदों तक पंजाब के किसानों को इंसाफ नहीं मिलूगा। जे कोई सुखबीर सिंह बादल कोई सही सलाह दिंदा है, जे कैप्टन मान ले इहदी कोई ओदी हद तक नहीं हुंदी। कोई भी पार्टी किसी तो भी चंगी सलाह है जिसका फायदा सूबे को होना चाहिए है, ओदी सलाह मननी चाहिए है। ਇਹਦਾ मतलब नहीं है कि सुखबीर सिंह बादल ने सलाह दे दी है मैं मनना ही नहीं है, जिद नाल सूबे की सरकारां नहीं चलदियां। जेपी नड्डा कहते ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆ ਕੇ ਐਟੀਐਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ ਹੋ। कौन? जेपी नड्डा ਦੇ ਅੱਜ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਨਾ ਆ ਗਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੜਾਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਲੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਕੌਮ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹ ਹੈਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਈ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੱਕ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਟੇਟ ਪੁਲਿਸ ਮੰਡੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਫੇਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਲੜਾਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਐਸੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਕਿਵੇਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੜੇ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਲੜੇ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਧੋਖਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ
ਇੱਕ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਤਾ ਜੋ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕੈਬਨਿਟ ਲਿਆ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਬਲੌਕੇਟ ਚੱਕ ਲੈਣਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੁਝ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਾਣ ਕੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਕੈਪਟਨ ਫਿਕਸ ਮੈਚ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਧਰ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਇਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ, ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਅੱਜ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇਲਾਜ ਤੱਕ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਾਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਤੇ ਕੱਲੀ ਆ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਉਹ ਚਾਲ ਦੂਜੀ ਖੇਡ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਕੱਲਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਤੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਲੁਕ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ। विशाल जी एक सेकंड थोड़ी आवाज। किसान ना तो अकाली दल ना कांग्रेस ना भारतीय जनता पार्टी, किसी भी राजनीतिक पार्टी में किसी की पैडल करनी, किसी भी राजनीतिक पार्टी के वो भरोसा नहीं कर पा रही। क्या ये राजनीतिक पार्टियों के लिए चिंता नहीं? किसान किसान पंजाब के किसान श्रोमणी अकाली दल पे भरोसा करते हैं। यही कारण है कि लगातार श्रोमणी अकाली दल को किसानों की जथेबंदी कहा जाता है। श्रोमणी अकाली जो किसानों के लिए देश की आज़ादी के बाद पंजाब में हुआ है, जो कुछ भी किया है, साहब प्रकाश सिंह बादल ने और श्रोमणी अकाली दल ने किया है। सो इसलिए ये जो दो चार लोग कहेंगे कि हम नहीं मानते, वो लोग हैं जो किसी को नहीं मानते। मेजॉरिटी ऑफ द फार्मर्स सब अकाली दल को अपनी जथेबंदी मानते हैं। और इसीलिए जो मैंने सच्ची एक सिंपल एडवाइस दी थी कैप्टन अमरिंदर सिंह को, मैं कैप्टन को यह भी अपील करता हूं कि ऐसा ना समझे कि मेरी एडवाइस पे वो एक्ट पास करके उनकी हद तक होगी। मुझे कोई क्रेडिट की जरूरत नहीं है। जैसे किसान जथेबंदियों को हमने बोला है कि हमें क्रेडिट की जरूरत नहीं है, आप जो कहेंगे हम करेंगे। वैसे ही कैप्टन साहब सही फैसला करो, लोगों को गुमराह ना करो, पंजाब को तंग ना करो। 2 महीने पहले समस्या हल हो जानी सी। जे 1 महीना पहले ही तुसी आ एक्ट जिवें असीं कहा एक मंडी करार कर दिंदे जिवें छत्तीसगढ़ सरकार ने की, तो नाल दे नाल आ जिहड़ा अपना किसान अंदोलन उदों ही खत्म हो जाना सी ते सारा कुछ ठीक हो जाना, चल पैना सी। आ तो कैप्टन की जिहड़ी इररिस्पोंसिबल बिहेवियर है, जिहड़ा कैप्टन ने बगैर सोचे समझे घरे बैठा है। कैप्टन को कोई फिक्र नहीं, इंडस्ट्री बंद है, लोग तंग हो रहे हैं, ट्रेनां बंद है, पंजाब दे विच कोला खत्म हो रहा है, पंजाब का एक्सपोर्ट खत्म हो रहा है, पंजाब की किसानी दुखी है। कैप्टन को कोई फिक्र नहीं है कि हल किवें कढ़िया जाए। सो सुखबीर जी ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ की भूमिका रहेगी, किस तरीके ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਣਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। मैं कहना कि सब तो वड्डी जिम्मेवारी पंजाब सरकार दी है, क्योंकि जेड़ी बीमारी का इलाज पंजाब सरकार कर सकती सी, जिहदे नाल सारा ब्लॉकेट उठ सकता सी, वो जान के कर नहीं रही। आ तो सेंटर गेम खेडी जाते हैं तो नुकसान पंजाब के इंडस्ट्री का, पंजाब की जनता का हो रहा है, और तो पंजाब के किसानों का हो रहा है। हुण DAP नहीं आऊगी, खाद नहीं आऊगी, जान के सेंटर चाहती है कि प्रेशर पे किसानों का, अमरिंदर उन्होंने सामने नची जाता है।
ਇਹ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ? ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਓ। ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਫੰਡ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਊਗੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਊਗਾ? 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦਿਓ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਫਰ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹ ਕਰੂਗਾ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਉਤਰੇ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਆਹ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਭੇਜਿਆ, ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਚੱਕਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਉੱਤੇ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਰੱਖਣ, ਪਰ ਇੰਟਰਸਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਡਰਦੇ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਰਕਾਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੱਡੇ ਚਾਹੇ ਮਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਤੇ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ। ਕੈਪਟਨ ਰੱਦ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੱਦ ਕਰਦੇ, ਕੀ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ? ਕੀ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਤੇ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਆਈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਹੈ। ਜੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉੱਠ ਖੜੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਨਾਰਮਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਜਾਂ ਵੋਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਦਾ ਹੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਕਦ ਲੜਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਲੜਾਈ ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਲੜੇਗਾ ਕੌਣ? ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਇਲੈਕਟਿਡ ਬੋਡੀ ਹੈ। ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਵਾਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ। ਆਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਆਹ ਕੰਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇੰਨਾ ਨਿਕੰਮਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 3.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜੋ ਇਲਾਜ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਰਲੇ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਬੁਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ, ਮੈਂ ਸਹੀ ਦੱਸਾਂ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਲਟੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਲੜਾਈ ਮੁਕਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿਵਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ, ਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਆ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰੋ। ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਭੇਜੇ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲੇ ਉਦੋਂ ਪਹੁੰਚੂਗਾ ਜੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਈਨ ਕਰੇ। ਹਲੇ ਤੱਕ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਸਾਈਨ ਕਰਤੇ ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਉਂ ਸਾਈਨ ਕਰਤੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਥੱਲੇ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਕਟ ਥੱਲੇ, ਫੈਡਰਲ ਸੈਟਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੋਣੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਭੇਜੇ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਹ ਦੋਗਲੀ ਗੇਮ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ, ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਤਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆਹ ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਹੈ।
I have a question ਜਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੀ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਤਖਤਾਂ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਪੰਜਾਬ ਇੱਧਰਲੇ ਸਾਈਡ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਸਟਾਉਣਾ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਕਦੋਂ ਜਾਏਗੀ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਜਾਏਗੀ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਹੱਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੱਲ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨ, ਜਿਵੇਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਕੋਲੇ ਭੇਜ ਦੇਣ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦੇਣੇ ਹੈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ। ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉੱਠ ਖੜਨੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੇਮ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਸਲੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਵਪਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬੀਜੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ, ਡੀਏਪੀ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਐਜ਼ ਅ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਸਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਆਮ ਲੋਕ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜੋ 2 ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਵਹਿਮ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੈਬੋਟੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਈਓ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਾਹਵਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੈਮਡੀ ਵੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਰੈਮਡੀ ਕੈਪਟਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਮਜਬੂਰਨ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਮੰਨ ਜੇ ਜੋ ਰੈਮਡੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। जो आप कह रहे हैं, इससे पहले कई बड़े पॉलिटिकल लीडर हैं पंजाब के, पवन मान की बात करें, आप कह रहे हैं, और भी कई लीडर्स हैं, उन्होंने कहा कि जिस तरह से कैप्टन अमरिंदर सिंह का झुकाव है बीजेपी की तरफ, तो ऐसा लगता है कि ये ना हो कि अगले इलेक्शन में कैप्टन साहब बीजेपी के साथ जाकर ही खड़े हो जाए। आपको ऐसी कोई गुंजाइश होती है कि आपको कभी काफी एक्सपीरियंस है? जैसे कांग्रेस टूट रही है, कैसे डिफेक्शन हो रही है, डोंट बी सरप्राइज्ड ये कैप्टन कांग्रेस ਨੂੰ ब्रेकअप करके बीजेपी ਨਾਲ ਚੱਲ ਜਾਏ ਅਲਾਈਅੰਸ। ਸਰ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ 18 ਮੈਂਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫਾਰਮ ਫਾਇਰਸ ਨੂੰ ਤੇ ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਵੇਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬਗੈਰ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ, ਬਗੈਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ 3 ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਾਨੂੰਨ ਆਏ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਆਪ ਬਣਾਤਾ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦੇਣ ਦਾ? ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜੇ 1 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮਾਨਾ ਲਾਉਂਗੇ। ਬਗੈਰ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਈਓ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਲਈ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਦਾ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਕਿ ਡਰਾ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਸਹੀ ਮੈਨੇ ਤੇ ਅੱਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਫਾਇਰ ਦੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਕਿ ਅਸੀਂ 3000 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲਾ ਹਰ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਊਗਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿਸਾਨ 3000 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ 3000 ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਐਂ ਡਰਾ ਕੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਕੋਈ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ। और कोई क्वेश्चन? थैंक यू सारा सत श्री अकाल।
ਕੁਝ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ था ਵੈਬਸਾਈਟ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ 17 ਤੋਂ ਬਣੀ ਸੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਟੋਟਲ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਸੀਗੇ 4300 ਉਹਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 2.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਜੀ 47,000 ਪਲੱਸ ਨਵੇਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਪੇਜ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਿਊ ਆ ਜਿਹੜੇ ਡੇਲੀ ਨਵੇਂ ਆ ਰਹੇ ਬੰਦੇ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਵੇਂ ਉਹ 10,500 11,000 ਬੰਦਾ ਨਵਾਂ ਇਹ ਥੋੜਾ ਕੋਈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਆ ਡੇਲੀ ਕਿੰਨੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਡੇਲੀ ਕਿੰਨੇ ਕਰਦੇ ਆ ਡੇਲੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਚਾਰਟ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਲ ਛੱਡ ਦੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਪੂਰਾ ਸਾਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਆਊਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਆਊਗਾ ਮਾਨ ਮਾਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆਉਂ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਇਹ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰੋ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਐਂਡ ਯੈਸ ਟੂ ਬਿਲਡ ਅਪ ਆਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਚੈਨਲ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਸੇਲ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਾਈਏ ਥੀਸ ਆਰ ਬਾਦਲ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਆ ਕੋੜੇ ਸੇਲ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਦੈਟ ਪੀਪਲ ਕੰਟੈਕਟ ਆਲਸੋ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਟਾਈਪ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਤਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਕਰੂਗਾ ਸਾਰਾ। ਡਿਟੇਲ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦੇਣਗੇ ਗੱਲ ਕਰ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਘੋੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਮੈਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਈਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ ਬਲੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਬਰਾਊਨ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ tomorrow parliament finalizes ਰਾਈਟ